कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सुप्रभातम। जय श्री कृष्ण बधा ऋषि कुमारों ने, विद्यार्थी मित्रों ने। आज आपणे बाल सुभाषितानी ए जे संस्कृत पाठशाला अभ्यासक्रम में 9मा धोरण में प्रथमा 1 में 6ठो पाठ है ये आपणे करीशुं। आपणे जोई ज गया हता क्लासनी अंदर, छतां पण फरीवार आपणे एक विहंगावलोकन करी लईए। पाठनुं नाम है बाल सुभाषितानी, बाळको माटे उपयोगी सुभाषितो। विशाले संस्कृत साहित्ये सुभाषितानाम् अतीव महत्वपूर्ण स्थानम् अस्ति। विद्यार्थी मित्रों, आ पुस्तक पण आ विडियोनी अंदर तमने मळी जशे, एटले खाली मात्र ने मात्र आ विडियो जोशो एटले तमने ए पाठ क्लियर थई जशे, पाठ आखो समजाई जशे। अने छतां पण एमां कंई प्रश्न रहे तो मेसेजनी अंदर आप प्रश्न पूछी शको छो। विशाले संस्कृत साहित्ये सुभाषितानाम् अतीव महत्वपूर्ण स्थानम् अस्ति। संस्कृत साहित्य ए बहु विशाल है अने ए विशाल संस्कृत साहित्यनी अंदर सुभाषितोनुं स्थान बहु महत्वपूर्ण है। सुष्ठु भाषितम इति सुभाषितम, जे आपणने सारा सारा वाक्योनो बोध करावे, सारी सारी शिखामणो आपे, जीवन में कई रीते आगळ वधवुं एवी नानी नानी बाबतोनी अंदर पण आपणे कई रीते व्यवहार करवो एनो आपणने बोध करावे, एने सुभाषित कहेवामां आवे छे। अने संस्कृत साहित्य में एनुं विशेष महत्व छे। संस्कृते सुभाषित रूपेण अमूल्यानि रत्नानि नरैः प्राप्तानि सन्ति। रत्नानि लखेलुं छे विसर्ग, ए विसर्ग प्रिंटिंग मिस्टेक छे એટલે એ વિસર્ગને ગણવાનું નથી। સંસ્કૃતે સુભાષિત રૂપેણ, સંસ્કૃતની અંદર સુભાષિત રૂપે અમૂલ્યાની રત્નાની નરૈઃ પ્રાપ્તાની સંતિ। અમૂલ્ય રત્નો નરૈઃ માનવૈઃ, માનવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા છે। ઉચ્યતે ખલું, કહેવાય છે કે પૃથિવ્યામ ત્રીણિ રત્નાની જલમન્નમ સુભાષિતમ મૂઢૈઃ पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वीनी अंदर मात्र ने मात्र 3 ज रत्न है। एक तो जल, बीजू अन्न अने त्रीजू सुभाषित। जल होय अने अन्न होय अने सुभाषितनो संकेत अहींया विद्याथी है। અને વિદ્યા હોય તો આપણે આપણું જીવન સારી રીતે જીવી શકીએ છીએ। અને આ 3 વસ્તુ ન હોય તો પૃથ્વી ઉપર બીજું કાંઈ છે નહીં એવું કહી શકાય। તો ખરેખર આ 3 જ રત્ન છે। પૃથિવ્યામ ત્રીણિ રત્નાની, આ 3 રત્ન છે। પહેલું રત્ન કયું? જલ, બીજું રત્ન અન્ન અને ત્રીજું રત્ન સુભાષિત। પણ મૂઢૈઃ પાષાણખંડેષુ, મૂઢ લોકો જે છે ને એને પથ્થરની અંદર રત્ન સંજ્ઞા વિધીયતે, એને મૂઢ લોકો, મૂર્ખ લોકો એને રત્ન કહે છે। ખરેખર તો રત્ન જળ, અન્ન અને સુભાષિત છે, પણ મૂઢ પુરુષો, મૂઢ લોકો એ પથ્થરની અંદર રત્નને જોવે છે। આગળ જોઈએ। सुभाषितानि अस्माकं जीवनस्य सर्वावस्थाभिः सह संबंधानि भवन्ति। सुभाषित छे ने ये आपणा अस्माकम एटले आपणा जीवनस्य एटले जीवनना सर्वावस्थाभिः बधी ज अवस्थाओनी साथे, सर्वा अवस्थाभिः बधी ज अवस्थाओनी सह एटले साथे संबद्धानि भवन्ति। बधी ज अवस्थानी अंदर आपणने सुभाषित उपयोगी निवडे छे। बाल्यावस्थानी अंदर, युवावस्थानी अंदर, गृहस्थावस्थानी अंदर, पछी वानप्रस्थाश्रम, वृद्धावस्था, बधी ज अवस्थाओनी अंदर आपने सुभाषित मळे छे। एना प्रमाण रूपे आपणे जोईए तो नीति शतक छे,
શૃંગાર શતક છે, વૈરાગ્ય શતક છે, વિજ્ઞાન શતક છે. તો અવસ્થાનુકૂળ સુભાષિતો આપણા સંસ્કૃત સાહિત્યની અંદર પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે બધી જ અવસ્થાઓની સાથે સુભાષિતો જોડાયેલા છે. કસ્મિન કાલે કિમ કર્તવ્યમ કિમ ચ ન ઇતિ સુભાષિતાની સાધુ અસ્માન ઉપદિશંતિ. કે આ સમયે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, એ બધું જ આપણને સુભાષિત સાધુ એટલે સારી રીતે અસ્માન ઉપદિશંતિ આપણને ઉપદેશ આપે છે. સુષ્ઠુ ભાષિતાની સુભાષિતાની ઉચ્યંતે. સારી વાતો હોય એને સુભાષિત કહેવામાં આવે છે. એન વયમ પ્રેરણાં પ્રાપ્નુમઃ જીવનયાપનસ્ય ઉત્તમં માર્ગમ પશ્યામઃ. માનવ જન્મ કિમર્થમિતિ જ્ઞાનં ચ લભેમહિ તત્ સુભાષિતમ એવ વર્તતે. અત્ર કાનિચન સુભાષિતાની છાત્રાણામ ઉપકારાય મહતે લાભાય ચ પ્રદત્તાની સંતિ. જેના દ્વારા આપણે પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી શકીએ, જેના દ્વારા જીવનની અંદર આપણે ઉત્તમ માર્ગ શોધી શકીએ. માનવ જીવન શું કામ છે, માનવ જીવન શું કામ આપણે પ્રાપ્ત કર્યું છે, એમાં આપણે શું કરવું જોઈએ, એ બધું જ સુભાષિત દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. તો સુભાષિત એટલે શું, એ વળી ક્યાં સુભાષિત? તો અત્ર કાનિચન, અહીંયા થોડાક એમાંથી જ થોડા રત્નો અહીંયા પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યા. છાત્રાણામ ઉપકારાય, વિદ્યાર્થીઓના ઉપકાર માટે, મહતે લાભાય, મોટા લાભ માટે પણ અહીંયા પ્રદત્તાની સંતિ અહીંયા આપેલા છે. તો પહેલો સુભાષિત છે, પુસ્તકસ્થાતુ યા વિદ્યા પરહસ્તગતમ ધનમ કાર્યકાલે સમુત્પન્ને ન સા વિદ્યા ન તદ્ધનમ. પુસ્તકસ્થાતુ યા વિદ્યા, પુસ્તકની અંદર રહેલી વિદ્યા. પરહસ્તગતમ ધનમ, બીજાના હાથમાં ગયેલું ધન. કાર્યકાલે સમુત્પન્ને, જ્યારે એની જરૂર પડે ત્યારે. ન સા વિદ્યા ન તદ્ધનમ, ત્યારે એ વિદ્યા નથી, એ ધન નથી. અન્વય જોઈએ આપણે એનો, શ્લોકને અંદર રહેલો અન્વય. યા વિદ્યા પુસ્તકસ્થા, જે વિદ્યા પુસ્તકની અંદર રહેલી હોય. યા યદ ધનમ પરહસ્તગતમ ભવતી, જે ધન બીજાના હાથમાં, એટલે ધન આપણું જ હોય પણ એ આપણે બીજાને આપેલું હોય. કાર્યકાલે સમુત્પન્ને સતી, સતી એટલે જ્યારે, સતી એટલે જ્યારે. સતી સપ્તમી એક પ્રયોગ છે, એ આપણે આગળ 10મા 11મા પૂર્વ મધ્યમાં ઉત્તર મધ્યમાં આપણે ભણીશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે. જ્યારે એ વિદ્યાની અને જ્યારે એ ધનની જરૂર પડે છે ત્યારે નશા વિદ્યા, નશા વિદ્યાના પુસ્તકની અંદર રહેલી વિદ્યા એ આપણી માટે વિદ્યા નથી. નતદ ધનમ, અને બીજાને આપેલું ધન એ આપણું ધન નથી. એટલે કહેવાનો મતલબ એવો થાય છે કે પુસ્તકની અંદર રહેલી વિદ્યા એનો કોઈ ઉપયોગ નથી, પણ મસ્તકની અંદર રહેલી વિદ્યાનો ઉપયોગ છે. બીજાને આપેલા ધનનું કોઈ મહત્ત્વ નથી. આપણી પાસે જે છે, આપણી પાસે જે પૂંજી છે એનું મહત્ત્વ છે. તો ભાવાર્થ પણ એ જ છે. પુસ્તકે સ્થિતા વિદ્યા, પુસ્તકની અંદર રહેલી વિદ્યા. અન્યસ્ય હસ્તે ગતમ સ્થિતમ ધનમ, બીજાના હાથમાં રહેલું ધન. ચ યદા આવશ્યકતા ભવતી, જ્યારે આપણે એની આવશ્યકતા હોય છે. તદા ઉપયોગી ન ભવતી, ત્યારે એ ઉપયોગી થતું નથી. અતઃ વિદ્યાધનમ ચ અસ્માકમ સન્નિધવ્યેવ સ્યાત, એટલા માટે વિદ્યા અને ધન એ બંને આપણી પાસે હોવા જોઈએ. બીજો શ્લોક છે, અને એ વિદ્યાથી શું થાય તો એનો શ્લોક છે. વિદ્યા દદાતિ વિનયમ, વિદ્યા આપણને વિનય આપે છે. વિનય એટલે શું, ક્યારે શું કરવું, કોની સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો. વિશિષ્ટમ નયઃ, નયઃ એટલે ન્યાય. આમ તો નયઃ એટલે ન્યાય, તેને વિશિષ્ટ ન્યાય. કોઈની સાથે આપણે અન્યાય ન કરવો જોઈએ, અને એ અન્યાય ન કરવાની શક્તિ એ વિદ્યા દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. વિદ્યા દદાતિ વિનયમ, વિનયાદ યાતિ, વિનયાદ યાતિ અને વિનયાદ્યાતિ એવું થઈ ગયું. વિનયાદ્યાતિ પાત્રતામ. એકવાર આખો શ્લોક બોલી જાઉં છું હું.
વિદ્યા દદાતિ વિનયમ વિનયાદ્યાતિ પાત્રતામ પાત્રત્વાદ ધનમાપ્નોતિ ધનાદ ધર્મમ તતઃ સુખમ. વિદ્યા એ આપણને વિનય આપે છે અને એ વિનય દ્વારા આપણે પાત્રતાને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. પાત્રતા એટલે શું? પાત્રતા એટલે યોગ્યતા. માણસની અંદર યોગ્યતા હોવી બહુ જરૂરી છે અને યોગ્યતા વગરના વ્યક્તિને જો ધન મળી જાય તો એ ધનનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે. એટલે વિદ્યા આપણને પાત્રતા આપે છે અને પાત્રતા દ્વારા પાત્રતા દ્વારા ધનમાપ્નોતિ ધનને પ્રાપ્ત કરે છે. કોણ? વિદ્યાવાન પુરુષ. અને એ ધન દ્વારા પાત્રતાથી પ્રાપ્ત કરેલું ધન હોય તો એ ધન દ્વારા ધનાદ ધર્મમ, તો જ પાત્રતાથી પ્રાપ્ત કરેલું ધન હોય તો એ ધનથી એ ધર્મને પ્રાપ્ત કરે છે. નામ ધર્મ કાર્ય કરે છે. ધર્મની અંદર એનો ઉપયોગ કરે. વિત્તસ્ય પાત્રે વ્યય, એ વિત્તનો એ ધનનો યોગ્ય જગ્યાએ એનો ઉપયોગ કરે છે અને એ ધર્મનું અનુસરણ કરવાથી પછી શું થાય છે? તતઃ સુખમ, ત્યારબાદ એ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલા માટે સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું મૂળ વસ્તુ શું થયું? મૂળ સાધન શું થયું? વિદ્યા. જુઓ, સુખ ધર્મથી મળે છે, ધર્મ ધનથી મળે છે, ધન પાત્રતાથી મળે છે, પાત્રતા વિનયથી મળે છે, પણ એ વિનય છે એ વિદ્યાથી મળે છે અને એ વિદ્યા ગુરુ પાસેથી મળે છે. તો અન્વય જોઈએ આપણે. વિદ્યા વિનયમ દદાતિ, વિદ્યા આપણને વિનય આપે છે. વિનયાત પાત્રતામ યાતિ, અને એ વિનય દ્વારા આપણે પાત્રતા સુધી પહોંચીએ છીએ. પાત્રત્વાદ ધનમ આપનોતી, અને એ પાત્રતાથી આપણે ધનની પ્રાપ્તિ કરીએ છીએ. અને ધનાદ ધર્મમ પ્રાપ્નોતી, એ ધન દ્વારા ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય. તત સુખમ, ત્યારબાદ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભાવાર્થ: વિદ્યા મનુષ્યભ્ય વિનયમ દદાતિ, વિદ્યા મનુષ્યોને માટે, મનુષ્યભ્ય ચતુર્થી વિભક્તિ બહુવચન છે, વિનય આપે છે. વિનયેન માનવ પાત્રતામ યાતિ, વિનય દ્વારા મનુષ્ય પાત્રતાને પ્રાપ્ત કરે છે. યાતિ એટલે પ્રાપ્ત કરે, યા પ્રાપણે ધાતુ છે. સુપાત્રમ ભવતિ, નામ એ મનુષ્ય સુપાત્ર બને છે. પાત્રતામ પ્રાપ્ય માનવ ધનમ લભતે, પાત્રતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી માનવ ધનને પ્રાપ્ત કરે છે. ધનેન ધર્માચરણમ કરોતિ, ધનથી ધર્મનું આચરણ કરે છે. તેન ધર્માચરણેન, એ ધર્મના આચરણથી સુખમ પ્રાપ્નોતિ, સુખની પ્રાપ્તિ કરે છે. તો વળી પાછું જો આવી ગયું અહીંયા, સર્વેશામ મૂલરૂપા, સર્વેશામ મૂલરૂપા, સર્વેશામ નામ વિદ્યા, પાત્રતા, વિનય, ધન, ધર્મ, સુખ, આ બધાનું, સર્વેશામ એટલે આ બધાનું મૂળ કોણ છે? વિદ્યા અસ્તિ ઇતિ ભાવ, એવો ભાવ છે કે આ બધાનું મૂળ શું છે? ધન છે. સમજાઈ ગયો મિત્રો? વારંવાર આ શ્લોકને તમે સાંભળશો એટલે તમને આવડી જશે. આગળનો શ્લોક: અલસસ્ય કુતો વિદ્યા, અવિદ્યસ્ય કુતો ધનમ, અધનસ્ય કુતો મિત્રમ, અમિત્રસ્ય કુતઃ સુખમ. બહુ સરસ વાત કહી છે. અલસસ્ય કુતો વિદ્યા, પણ એ વિદ્યા કોને પ્રાપ્ત થાય? જે આળસુ ન હોય તેને, ભણવાની અંદર જે આળસ ન કરે તેને વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. પણ અલસસ્ય કુતો વિદ્યા, આળસુ, અલસ એટલે આળસુ, અલસહ એટલે આળસુ, અને અલસસ્ય, અલસસ્ય એટલે આળસુને, કુતો વિદ્યા, એને ક્યાંથી વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય? એટલે કે ન થાય. અવિદ્યસ્ય કુતો ધનમ, જે અવિદ્ય હોય, જેની પાસે વિદ્યા ન હોય એને ધન પ્રાપ્ત થાય નહીં. અવિદ્યસ્ય કુતો ધનમ, એને ધન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? એટલે કે ન થાય. અધનસ્ય કુતો મિત્રમ, જેની પાસે ધન ન હોય, પૈસા ન હોય, એના મિત્ર હોય ભાઈ? ન હોય. નાણાં વગરનો નાથીઓ નાણે નાથા લાલ. તો ધન હોય તો મિત્ર હોય, ધન ન હોય તો મિત્ર હોતા નથી. એટલે અહીંયા કહેવાનો મતલબ ધનની પ્રધાનતાની વાત નથી,
પણ એ કલિયુગની એક સાચી વાત છે કે ધન હોય એના મિત્ર હોય છે. પછી શું કીધું? અધનસ્ય કુતો મિત્રમ, જેની પાસે ધન ન હોય એને મિત્ર હોય ન હોય. અમિત્રસ્ય કુત સુખમ, તો અમિત્ર હોય જેને મિત્ર ન હોય એને સુખ હોય નહીં. એટલા માટે આળસ વિદ્યાની અંદર કરવી જોઈએ નહીં. આમાં પણ સુખનું મૂળ શું બતાવ્યું છે? વિદ્યા. જો અલસસ્ય વિદ્યા કુતઃ, આળસ અન્વય જોઈએ છે આપણે. આળસુ માણસને વિદ્યા ક્યાંથી હોય? અવિદ્યસ્ય ધનમ કુતઃ, જેની પાસે વિદ્યા નાસ્તિ યસ્ય સમીપે સહ અવિદ્યા. તો અવિદ્ય પુરુષ હોય, જે નિરક્ષર પુરુષ હોય, એની પાસે ધન હોય નહીં. અધનસ્ય મિત્રમ કુતઃ, જેની પાસે ધન ન હોય અને મિત્ર ક્યાંથી હોય? અમિત્રસ્ય સુખમ કુતઃ, અને જેને મિત્ર ન હોય એને સુખ ક્યાંથી હોય? ભાવાર્થ જોઈએ. યહ આલસ્યમ કરોતી તસ્ય વિદ્યા ન ભવતી, જે આળસ કરે છે એની પાસે વિદ્યા આવતી નથી. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીવનમાં ક્યારેય પણ આળસ કરવી જોઈએ નહીં. ખાલી માત્ર ને માત્ર ભણવામાં જ આળસ ન કરવી એવું નહીં, કોઈ પણ કાર્યની અંદર આળસ કરવી જોઈએ નહીં. યસ્ય વિદ્યા નાસ્તિ સહ ધનમ ન પ્રાપ્નોતિ, જેની પાસે વિદ્યા ન હોય એ ધન પણ પ્રાપ્ત ન કરી શકે. યસ્ય ધનમ નાસ્તિ સહ મિત્રવિહીન ભવતી, જેની પાસે ધન ન હોય એ મિત્રવિહીન એટલે મિત્ર વગરનો બને છે. અને યસ્ય મિત્રમ ન ભવતી, જેની પાસે મિત્ર ન હોય તસ્ય સુખમપી ન ભવતી, એને સુખ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. અતઃ મનુષ્યેણ આલસ્યમ ન કર્તવ્યમ ઇતિ ભાવ, એટલા માટે મનુષ્યએ આળસ કરવું જોઈએ નહીં. આળસનો નિષેધ આ શ્લોકની અંદર કરવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? આગળનો શ્લોક લઈએ. સુખાર્થિનઃ કુતો વિદ્યા નાસ્તિ વિદ્યાર્થિનઃ સુખમ, સુખાર્થી ચેત્યજેત વિદ્યામ વિદ્યાર્થી ચેત્યજેત સુખમ. સુખાર્થિનઃ કુતો વિદ્યા. હવે અહીંયા સુખાર્થીનો મતલબ, આગળ તો ગુરુજીએ એવું કીધું ભાઈ કે વિદ્યા હોય એને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. તો અહીંયા તો એનું વિપરીત થયું ને પાછું, કે ભાઈ જે સુખી હોય એની પાસે વિદ્યા ન હોય. હા, પણ એ સુખ કેવું? જે ગર્ભ શ્રીમંત હોય, જે ભોગવિલાસમાં પડી રહ્યા. સુખાર્થીનો મતલબ અહીંયા ભોગવિલાસ છે, એને વિદ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી. જે સુખ સાહેબીમાં પોતાનું જીવન જીવે, પણ જે ઘરે રહીને અપડાઉન કરે, મોટી મોટી બાઇક લઈને ભણવા જાય, ત્યાં ભણવામાં ધ્યાન આપે નહીં, ત્યાં પણ બંક કરે ક્લાસને, તો આવા બધા જે પતન દિવાળિયા હોય એને વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય નહીં. પણ જે ગુરુકુળની અંદર ભણે, ગુરુજીની સેવા કરે, આશ્રમની સેવા કરે, ગૌશાળાની સેવા કરે, એ દુઃખની અંદર એ કષ્ટ વેઠીને જે ભણે એને વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે આપણા વૈદિક પરંપરાની અંદર, આપણી વૈદિક પરંપરાની અંદર ગુરુકુળો હતા, જ્યાં વિદ્યાર્થીને આ બધું કરાવવામાં આવતું હતું. ખેર, વિદ્યાર્થિન સુખાર્થિન કુતો વિદ્યા, સુખાર્થી પુરુષને વિદ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી. અને નાસ્તિ વિદ્યાર્થિન સુખમ, એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે વિદ્યાર્થીને ક્યારેય સુખ ભોગવવું જોઈએ નહીં. વિદ્યાર્થી અવસ્થા હોય ત્યાં સુધી. જો એનો મતલબ એવો નથી કે વિદ્યાર્થીને સુખ પ્રાપ્ત ન થાય. વિદ્યા અવસ્થા હોય, વિદ્યાર્થી અવસ્થા હોય ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીએ સુખ ભોગવવું જોઈએ નહીં. જે મળે એ જમી લેવું. જ્યારે ઉઠવાનું હોય, 5 વાગે ઉઠવાનું છે, ચલો 5 વાગે ઊભા થઈ જાઓ, સવારમાં ઠંડા પાણીએ નાહવાનું છે, નાહી લ્યો. એને સુખની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ નહીં. ચાલશે, ફાવશે, દોડશે, આવા બધા શબ્દ એના જીવનમાં એણે વણી લેવા જોઈએ. એટલે વિદ્યાર્થીન સુખમ નાસ્તિ, વિદ્યાર્થીને સુખ હોય ને વિદ્યાવસ્થાની અંદર. પછી શું કીધું કે સુખાર્થી ચેજેદ વિદ્યા. જો તમારે સુખાર્થી થવું હોય તો વિદ્યાનો ત્યાગ કરી દો, તો તમે ભણશો નહીં ભાઈ, તમે ભોગવિલાસ કરો. પણ વિદ્યાર્થી ચેજેત સુખમ, જો તમે વિદ્યાર્થી થવું હોય તો
તમારા સુખનો ત્યાગ કરવો પડશે, તમારે ભોગ વિલાસનો ત્યાગ કરવો પડશે. તો મોબાઈલમાં થોડી બેટરી ઉતરી ગઈ હતી એટલે જરા એની વ્યવસ્થામાં હતો. આશા રાખું છું કે તમને બધાને આમાં મજા આવતી હશે આ રીતે ભણવાથી. પુસ્તક પણ સામે હોય, તમારે ખાલી વિડીયો જ જોવાનો હે. પણ આ લોકડાઉનનો સમય છે એટલા માટે તમને આ સુખરૂપે વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. બાકી ગુરુકુળમાં તો આપણે ગુરુકુળ પદ્ધતિથી જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત લેવું જોઈએ. તો સુખાર્થી ચેત ત્યજેત વિદ્યા, સુખાર્થીએ વિદ્યાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને વિદ્યાર્થીએ સુખનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલે નક્કી આપણે કરવાનું છે કે આપણે સુખાર્થી બનવું છે કે વિદ્યાર્થી બનવું છે. હવે એ સુખાર્થી જે વિદ્યાનો ત્યાગ કરે છે ને, એ વિદ્યાનો ત્યાગ કર્યા પછી એ સુખ લાંબો સમય ભોગવી શકતો નથી. એ બધું કેવું હોય છે? ક્ષણિક હોય છે. એ બાલ્યાવસ્થા હોય ત્યાં સુધી, પછી લગ્ન થઈ જાય,
પછી નોકરીની જરૂર પડે ત્યારે નોકરી પણ ન મળે, કારણ કે વિદ્યા વગર તો નોકરી ન મળે ને. પછી નોકરી ન મળે તો પછી છોકરી ન મળે. તો સુખ ભોગવું, બાલ્યાવસ્થાની અંદર જે સુખ ભોગવે એને એ સુખ વધારે 5 થી 10 વર્ષ રહે છે, પછી એને આગળ દુઃખ જ ભોગવવું પડે છે. પણ વિદ્યા બાલ્યાવસ્થાની અંદર 5, 7, 10 વર્ષ ગુરુકુળની અંદર અભ્યાસ કરીને પછી એ જાય છે તો એને આખી જિંદગી સુખ ભોગવવું હોય છે. કહેવાનો મતલબ એવો છે. અન્વય જોઈએ. સુખાર્થિન વિદ્યા કુતઃ, સુખાર્થીને વિદ્યા ક્યાંથી હોય? વિદ્યાર્થિન સુખમ નાસ્તિ, વિદ્યાર્થીઓને સુખ નથી. અને સુખાર્થી ચેત વિદ્યામ ત્યજેત, ભાઈ તમારે સુખાર્થી થવું હોય ને તો તમે વિદ્યા ભણવાનું બંધ કરી દો. સુખાર્થી ચેત વિદ્યામ ત્યજેત, વિદ્યાર્થી ચેત સુખમ ત્યજેત. અને વિદ્યાર્થી બનવું હોય તો સુખનો ત્યાગ કરો. ભાવાર્થ યહ સુખમ ઈચ્છતિ સહ વિદ્યામ પ્રાપ્તુમ ન શક્નોતિ, જે સુખની ઈચ્છા રાખે છે એ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. વિદ્યામ ઈચ્છતિ સહ સુખમ ન પ્રાપ્નોતિ, જે વિદ્યાની ઈચ્છા રાખે છે એને ક્યારેય સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. અતઃ એટલા માટે સુખમ ઈચ્છતિ ચેત વિદ્યામ ત્યજેત. જો ભાઈ તમારે સુખ ભોગવવું હોય તો તમે વિદ્યાનો ત્યાગ કરી દો. અને વિદ્યાની ઈચ્છતી એટલે ઈચ્છા હોય તો, વિદ્યાની ઈચ્છા હોય ચેત તો, ચેત એટલે તો, સુખમ ત્યજેત તો પછી તમે સુખને છોડો. બેમાંથી એકને તમારે છોડવું પડશે. નક્કી આપણે કરવાનું છે, વિવેક બુદ્ધિથી નક્કી કરી શકાય. ત્યારબાદ આગળનો સુભાષિત છે, આગળનું રત્ન છે આપણું 5મું રત્ન. હસ્તસ્ય ભૂષણમ દાનમ સત્યમ કંઠસ્ય ભૂષણમ શ્રોત્રસ્ય ભૂષણમ શાસ્ત્રમ ભૂષણૈઃ કિમ પ્રયોજનમ. હસ્તસ્ય ભૂષણમ દાનમ, હાથનું આભૂષણ, ભૂષણમ નામ આભૂષણ, આભૂષણ એટલે અલંકાર. આપણે જે હાથમાં કંકણ પહેરીએ એ કંકણ એ હાથનું આભૂષણ નથી. લૌકિક વ્યવહારની અંદર છે પણ અલૌકિક વ્યવહારની અંદર એ હાથનું આભૂષણ ખરેખર કંકણ નથી. હાથનું આભૂષણ દાન છે. કોકને હાથથી આપેલું દાન એ આ હાથનું આભૂષણ છે. હસ્તસ્ય ભૂષણમ દાનમ સત્યમ કંઠસ્ય ભૂષણમ, હાથ ગળાની અંદર પહેરેલો સોનાનો દોરો હોય, ગળાની અંદર લટકતો સોનાનો હાર હોય, ગળાની અંદર સરસ મજાની રુદ્રાક્ષની માળા હોય તો એ કંઠનું આભૂષણ નથી. સુભાષિતકાર શું કહે છે કે સત્યમ કંઠસ્ય ભૂષણમ, સાચી વાણી બોલવી એ કંઠનું આભૂષણ છે. સત્યમ કંઠસ્ય ભૂષણમ, કંઠસ્ય ભૂષણમ સત્યમ. સત્યમ બ્રૂયાત પ્રિયમ બ્રૂયાત ન બ્રૂયાત સત્યમ અપ્રિયમ. આવા બધા ઘણા બધા સુભાષિતો છે. ગુરુકુળની અંદર આપ આવશો એટલે બધાને સુભાષિતથી તરબોળ કરી દેવાના છે. સત્યમ બ્રૂયાત પ્રિયમ બ્રૂયાત એવો પણ એક શ્લોક છે. તો સત્યમ કંઠસ્ય ભૂષણમ, સત્ય એ કંઠનું એટલે ગળાનું આભૂષણ છે. શ્રોત્રસ્ય ભૂષણમ, શ્રોત્ર એટલે આપણા કાન, શ્રોત્ર એટલે કાન. શ્રોત્રસ્ય ભૂષણમ શાસ્ત્રમ, એ કાનના આભૂષણ આપણા કાનમાં પહેરેલા કાનની કડીઓ નથી, કાનમાં પહેરેલું રુદ્રાક્ષ નથી, કાનમાં ધારણ કરેલું સુવર્ણ નથી, પણ કાનનું આભૂષણ શાસ્ત્ર શ્રવણ છે. શાસ્ત્રસ્ય શ્રોત્રસ્ય ભૂષણમ શાસ્ત્રમ. હિન્દી ગીત સાંભળવા એ કાનનું આભૂષણ નથી. કાનની અંદર ઇયરફોન લગાડવા, બ્લૂટૂથ લગાડવા એ કાનનું આભૂષણ નથી. શ્રોત્રસ્ય ભૂષણમ શાસ્ત્રમ, કાનનું આભૂષણ શાસ્ત્ર ચિંતન છે, શાસ્ત્ર શ્રવણ છે, હરિનામ સંકીર્તન છે. શ્રોત્રસ્ય ભૂષણમ શાસ્ત્રમ. પછી શું કીધું? ભૂષણૈઃ કિમ પ્રયોજનમ. તો પછી આટલું જો હાથની અંદર દાનનું આભૂષણ હોય, કંઠની અંદર સત્યનું આભૂષણ હોય, શ્રોત્રની અંદર શ્રોત્રની અંદર શાસ્ત્રરૂપી આભૂષણ હોય, તો બીજા બધા આભૂષણોથી શું પ્રયોજન? ભૂષણૈઃ કિમ પ્રયોજનમ. બીજા બધા આભૂષણોથી આપણને બીજું કંઈ પ્રયોજન નથી, એની કંઈ જરૂર જ નથી. અન્વય
હસ્તસ્ય ભૂષણમ દાનમ, હાથનું આભૂષણ દાન છે. અસ્તિ એટલે છે. કંઠસ્ય ભૂષણમ સત્યમ અસ્તિ, કંઠનું એટલે ગળાનું, આપણા કંઠનું આભૂષણ સત્ય વાણી છે. શ્રોત્રસ્ય ભૂષણમ શાસ્ત્રમ અસ્તિ, કાનનું આભૂષણ શાસ્ત્ર શ્રવણ છે. ભૂષણૈ કિમ પ્રયોજનમ, બીજા બધા આભૂષણની શું જરૂર છે ભાઈ? કાંઈ જરૂર નથી. ઋષિ મુનિઓ કાંઈ સોનાનો હાર નહોતા પહેરતા તોય સારા લાગતા હતા. સુખદેવજી મહારાજનો ફોટો આપણે જોયો હોય તો એણે કાંઈ સોનાના હાર નથી પહેર્યા, બાજુબંધ નથી પહેર્યા, તો એ કેટલા નિર્મળ લાગે છે. તો એમ ભૂષણૈ કિમ પ્રયોજન. મનુષ્યસ્ય હસ્તસ્ય આભૂષણમ દાનમ અસ્તિ, ભાવાર્થ જોઈએ. મનુષ્યનું હસ્તસ્ય હાથનું આભૂષણ દાન છે. કંઠસ્ય આભૂષણમ સત્યવચનમ અસ્તિ, કંઠનું આભૂષણ સત્યવચન છે. કર્ણસ્ય ભૂષણમ શાસ્ત્ર શ્રવણમ અસ્તિ, કાનનું આભૂષણ શાસ્ત્ર શ્રવણ છે. એતાની આભૂષણાની એવ નરમ શોભયંતી, આ બધા આભૂષણોથી જ માનવ શોભે છે. નરમ શોભયંતી આભૂષણાની નરમ શોભયંતી, આ બધા આભૂષણો એટલે સત્યરૂપી આભૂષણ, શાસ્ત્ર શ્રવણરૂપી આભૂષણ, દાનરૂપી આભૂષણ, આ બધા આભૂષણોથી માણસ શોભિત થાય છે. અન્યાની આભૂષણાની નિષ્પ્રયોજનાની સંતિ ઇતિ ભાવ, બાકી બધા આભૂષણો તો નિષ્પ્રયોજન હોય છે, એનું કંઈ પ્રયોજન હોતું નથી, એવો ભાવ છે. આગળનો શ્લોક છે ક્ષણશઃ કણશશ્ચૈવ વિદ્યામર્થં ચ સાધયેત, ક્ષણે નષ્ટે કુતો વિદ્યા, કણે નષ્ટે કુતો ધનમ. બહુ સરસ વાત કરી છે અહીંયા. વિદ્યાર્થીની સાથે સાથે ગૃહસ્થીને પણ આ શ્લોક લાગુ પડે છે. ક્ષણશઃ કણશશ્ચૈવ વિદ્યામ અર્થમ ચ સાધયેત, બીજો પણ એક આવો પાઠભેદ છે. ક્ષણશઃ કણશશ્ચૈવ વિદ્યામર્થમ ચ ચિંતયેત, કણે ત્યાગે કુતો વિદ્યા, કણે ત્યાગે કુતો ધનમ. પણ આમાં પાઠભેદ છે. આપણે આ શ્લોક જોઈએ. ક્ષણશઃ કણશશ્ચૈવ, હરેક ક્ષણે અને હરેક કણ એટલે અન્નનો દાણો, કણ એટલે અન્નનો દાણો. ક્ષણશઃ કણશશ્ચૈવ વિદ્યામ અર્થમ ચ સાધયેત, વિદ્યાર્થી હોય એને વિદ્યામ ક્ષણશઃ સાધયેત, વિદ્યાર્થીએ હરેક ક્ષણે વિદ્યાનું ચિંતન કરવું જોઈએ, વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. એક ક્ષણ પણ વિદ્યા પ્રાપ્ત કર્યા વગર જવી જોઈએ નહીં. હરેક ક્ષણ, કારણ કે આપણા જીવનની અંદર જે ક્ષણ ગઈ એ પાછી ક્યારેય આવતી નથી. કદાચ કરોડ રૂપિયા આપણા ખોવાઈ જાય, ખીચામાંથી એકાદ લાખ રૂપિયા સરી જાય તો આપણને કેટલું દુઃખ થાય ને. તો એ જ પ્રમાણે એ કરોડો રૂપિયા કરતાં પણ મોંઘી એ આપણી જીવનની ક્ષણ છે. તો એ જો એમને જતી રહી તો આપણને દુઃખ થવું જોઈએ. એટલે હરેક વિદ્યાર્થીએ વિદ્યા ક્ષણશઃ સાધયે, હરેક ક્ષણે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. બીજું ગૃહસ્થી માટે શું કીધું? કણશશ્ચૈવ અર્થમ સાધયે, હરેક કણે એટલે આપણે એવું કહેવાય ને, ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, એ કહેવત છે. એ અહીંયા બરોબર લાગુ પડે છે. ગૃહસ્થીએ પણ હરેક અન્નનો દાણોનો મતલબ અહીંયા હરેક બાબતની વાત છે. બચાવ થોડો થોડો કરવો જોઈએ, ખોટી વસ્તુ ઘરમાંથી નાખી દેવી જોઈએ નહીં. અન્ન આપણે જેટલું ખાવું હોય એટલું જ બનાવવું જોઈએ, ખોટો અન્નનો વ્યય કરવો જોઈએ. અન્નમ નિંદ્યાત, બધું ઘણું બધું છે. પણ ગૃહસ્થીએ હરેક કણે કણે અર્થનું ચિંતન, અર્થ એટલે ધનનું ચિંતન કરવું જોઈએ. ક્ષણે નષ્ટે કુતો વિદ્યા, ભાઈ વિદ્યાર્થી આમનામ સમય બરબાદ કરી દેશે. ક્ષણે નષ્ટે, એમનામ જો ક્ષણ જતી રહે તો એને વિદ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી. કણે નષ્ટે કુતો ધનમ, હરેક દાણાની અંદર જો ચિંતન ન કરવામાં આવે, એમને નાખી દેવામાં આવે તો એ ક્યારેય ધનવાન બનતો નથી ગૃહસ્થી. એટલે ગૃહસ્થીએ હરેક ક્ષણે બચાવવાની દૃષ્ટિથી લોભ કરવાની વાત નથી. જેટલું જરૂર હોય એટલો ઉપયોગ કરી અને ખોટો વ્યર્થ એનો બગાડ કરવો જોઈએ નહીં, એ ભાવ છે આની અંદર. અને વિદ્યાર્થીએ હરેક ક્ષણનો ઉપયોગ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં કરવો જોઈએ. ક્ષણશઃ કણશશ્ચૈવ વિદ્યામ અર્થમ ચ સાધયેત. જો પહેલો અર્થ અહીંયા વિદ્યા છે તો વિદ્યાને અહીંયા ક્ષણ સાથે જોડીશું. અને બીજો વિદ્યામ અર્થ,
વિદ્યામ અર્થમ એવું પદ છે ને, તો બે પદ છે, વિદ્યામ અર્થમ. અર્થ છે એ કણ સાથે જોડવાનું છે. અન્વય જોઈએ. ક્ષણ વિદ્યામ ક્ષણશઃ વિદ્યામ કણશઃ અર્થમ ચ સાધયેત. હરેક ક્ષણે વિદ્યા અને હરેક કણે અર્થનું ચિંતન કરવું જોઈએ, સાધવું જોઈએ. ક્ષણે નષ્ટે વિદ્યા કુતઃ. ક્ષણ એમનેમ સમય એમનેમ પસાર થઈ જાય તો એને વિદ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી. કણે નષ્ટે ધનમ કુતઃ. એવી જ રીતે કણનો નષ્ટ થઈ જાય. કણ એટલે અન્નનો દાણો, નાની નાની વસ્તુઓ, પૈસા, બધું જ આવી શકે આની અંદર. એમાં ચિંતન કરવું જોઈએ. વિચારીને પૈસા પણ વિચારીને વાપરવા જોઈએ. ઘણું બધું કહી શકાય આમાં. ભાવાર્થ જોઈએ. મનુષ્ય પ્રત્યેકમ ક્ષણસ્ય વ્યયમ અકૃત્વા વિદ્યામ પ્રાપ્નુયાત. મનુષ્યએ હરેક ક્ષણ પ્રત્યેકમ હરેક ક્ષણસ્ય વ્યયમ અકૃત્વા, હરેક ક્ષણનો વ્યય ન કરીને, અકૃત્વા, કૃત્વા એટલે કરીને, અકૃત્વા એટલે ન કરીને. શું ન કરીને? ક્ષણનો વ્યય ન કરીને પ્રત્યેક ક્ષણે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. કણસ્ય પ્રત્યેકમ રૂપ્યકસ્ય. જો આવ્યું ને અહીંયા કણસ્ય એટલે કણ એટલે હરેક એક રૂપિયો એનો વ્યય ન કરીને, ખોટો જરૂર હોય ત્યાં વાપરો પણ ખોટો વ્યય ન કરીને ધન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. વિદ્યા ક્ષણત્યાગે ન પ્રાપ્યતે. સમય બગાડવામાં આવે તો વિદ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી. અને ધનમ ચ કણત્યાગે ન પ્રાપ્યતે. ધન પણ કણનો ત્યાગ કરીએ તો પ્રાપ્ત થતું નથી. એકમ બિંદુમ સંગૃહ્ય તડાગઃ ભવતી. જો આવ્યું ને, ટીપું ટીપું ભેગું કરીને તળાવ, ટીપું ટીપે સરોવર ભરાય, એ અર્થ અહીંયા છે. વિદ્યા પ્રાપ્તો અર્થ પ્રાપ્તો ચ ધૈર્યમ ધારણીયમ. બહુ મહત્વની વાત કીધી છે. વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં અને અર્થ પ્રાપ્ત કરવામાં ધૈર્ય ધારણ કરવું જોઈએ. એક રાતોરાત કોઈ વિદ્યાર્થી એ વિદ્યાવાન નથી બની જતો અને રાતોરાત કોઈ માણસ ધનવાન નથી બની જતો. જો રાતોરાત માણસ કોઈ ધનવાન બની જાય તો બે કારણ હોઈ શકે. યા તો એની ઉપર પ્રભુ કૃપા થઈ હોય ને, યા તો કાળું ધન આવ્યું હોય. અને રાતોરાત વિદ્યાર્થી જો વિદ્યાવાન બની જાય તો સમજવાનું એની ઉપર માં સરસ્વતીની કૃપા થઈ છે. ત્યારબાદ આગળનો શ્લોક છે. કેટલા શ્લોક છે આની અંદર? 10 શ્લોક છે. કરી જ લઈએ આપણે. આગળનો શ્લોક છે. અજાતમૃતમૂર્ખાણામ વરમાદ્યૌ ન ચાંતિમહં સકૃત દુઃખકરાવાદ્યાવંતિમસ્તુ પદે પદે. અજાતમૃતમૂર્ખાણામ વરમાદ્યૌ ન ચાંતિમહં સકૃત દુઃખકરાવાદ્યાવંતિમસ્તુ પદે પદે. 3 પ્રકારના પુત્રોની વાત કરી છે અહીંયા. પુત્ર તો બે જ છે. એક તો અજાત છે એટલે વાંજ્યો. 3 ગૃહસ્થી હોય ને, 3 પ્રકારના ગૃહસ્થી હોય. એક તો અજાત, એક તો એને દીકરો થાય જ નહીં, એટલે કે સંતાન ન હોવું. બીજું સંતાન થયો હોય અને પણ એ મરી ગયો હોય. બીજું, ત્રીજું, યા તો મૂર્ખ પુત્ર હોય. આ શ્લોકની અંદર મૂર્ખની નિંદા કરી છે. અજાત મૃત મૂર્ખાણા. અજાત એટલે જન્મ ન થયો હોય એવો બાળક, એટલે કે વાંજ્યો, સીધી વસ્તુ છે. સંતાન ન હોય એને અપુત્ર કહેવાય, અજાત કહેવાય. મૃત એક તો બીજું, પહેલું એક તો પુત્ર ન હોવો. બીજું, પુત્ર જન્મ થાય પણ થોડા સમયમાં એનું મૃત્યુ થઈ જાય. અને ત્રીજું, પુત્ર પણ છે, જીવે પણ છે, પણ મૂર્ખ છે. તો આની અંદર વરમ આદ્યવ એટલે કે અજાત અને મૃત, આ બંને. વરમ આદ્યવ એટલે પહેલાં બે. એ વરમ એટલે સારા. ભાઈ કદાચ પુત્ર ન થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલે. હજુ બીજું, પુત્ર આવીને મૃત્યુ પામી જાય તો પણ કાંઈ વાંધો નહીં. ન ચાંતિમાં, પણ અંતિમ પુત્ર જો હોય એટલે કે મૂર્ખ. કદાચ પુત્ર ન હોય તો ચાલશે, પુત્ર આવીને ભગવાનના ધામમાં જતો રહી તો પણ ચાલશે. પણ જો મૂર્ખ પુત્ર હોય, વરમાદ્યવ ન ચાંતિમાં, આ બંને સારા પણ આ મૂર્ખ પુત્ર સારો નહીં. હવે મૂર્ખનો મતલબ છે ને અહીંયા પાછો ગાંડો પુત્ર લેવાનો એવું નથી. મગજ વગરનો એવું નથી. મૂર્ખના ઘણા બધા લક્ષણો છે. ધુંધુકારી ભાગવતજીની અંદર જેમ છે એમ એવા મૂર્ખની વાત છે.
સકૃત દુઃખ કરવ આદ્યવ, સકૃત એટલે એક વખત, સકૃત એટલે એક વખત, દુઃખ કરવ આદ્યવ, અહીંયા યણ સંધિ થઈ છે, એ આપણે જ્યારે તમે અહીંયા આવશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે. યણ સંધિ ભેગા ભેગા શબ્દ, સકૃત દુઃખ કરવ આદ્યવ, પહેલાં બે એ એક વખત દુઃખ આપે, ભાઈ સંતાન નથી કાંઈ, ચાલો ઘડીક દુઃખ થાય પછી જીવન નીકળી જાય. મૃત પુત્ર હોય તો એ 10-12 દિવસ આપણને એમનું દુઃખ લાગે, પછી જીવનમાં વધારે એમનું દુઃખ લાગતું નથી. પણ અંતિમ અસ્તુ પદે પદે, અંતિમ એટલે કે મૂર્ખ પુત્ર તો હરેક ક્ષણે હરેક પદે આપણને દુઃખ આપે છે. તો એ પ્રમાણે આ શ્લોકનો અર્થ કર્યો. અજાત મૃત મૂર્ખાણામ આદ્યવ વરમ, અજાત મૃત અને મૂર્ખ આ ત્રણમાંથી આદ્યવ નામ પહેલા બે, વરમ એટલે શ્રેષ્ઠ છે. અંતિમ ચ ન, પણ છેલ્લો પુત્ર એટલે કે મૂર્ખ એ નહીં. આદ્યવ સકૃત દુઃખ કરાવું, આગળના બે છે એ દુઃખ આપવાવાળા છે. ભાવાર્થ છે અજાત યસ્ય જન્મ ન જાતમ, જેનો જન્મ ન થયો હોય તેને અજાત કહેવાય. મૃત યસ્ય મરણમ અભવત, જેનું મરણ થઈ ગયું છે એને મૂર્ખ કહેવાય. મૂર્ખ ત્રિષુ મૂર્ખ મૂઢમતિ ચ, એતેષુ ત્રિષુ આ ત્રણેયની અંદર આદ્યૌ દ્વૌ અજાત મૃત ચ શ્રેષ્ઠૌ, આ ત્રણેયની અંદર જે અજાત છે અને જે મૃત છે એ બંને શ્રેષ્ઠ છે. સ્તઃ એટલે છે, અસ્થિનું એક વચન છે, સ્તઃ દ્વિવચન છે. અંતિમ મૂર્ખ ન શ્રેષ્ઠ, અંતિમ જે મૂર્ખ પુત્ર છે એ શ્રેષ્ઠ નથી. યતોહિ એટલા માટે આદ્યૌ દ્વૌ એકવારમ એવ દુઃખમ દત્ત, આગળના બે જે છે એ એક જ વખત દુઃખ આપે છે, પણ મૂર્ખ હતું પદે પદે દુઃખમ દદાતી ઇતિ ભાવ, મૂર્ખ પુત્ર હરેક ક્ષણે દુઃખ આપે છે એવો ભાવ છે. ત્યારબાદ 8મો શ્લોક. આશા નામ મનુષ્યાણામ કાચિદાશ્ચર્ય શૃંખલા યયા બદ્ધા પ્રધાવંતી મુક્તાસ્તિષ્ઠન્તિ પંગુવત. આશા નામ મનુષ્યાણામ કાચિદ આશ્ચર્ય શૃંખલા યયા બદ્ધા પ્રધાવંતી મુક્તાસ્તિષ્ઠન્તિ પંગુવત. મનુષ્યાણામ આશા નામ કાચિદ આશ્ચર્ય શૃંખલા અસ્તિ. એ આશા, પારકી આશ સદા નિરાશ, એ તો બહુ સરસ લાગુ પડે છે કે આશા રાખીને માણસ બેસી રહે કે ભાઈ અહીંયા બેઠા બેઠા મને બધું પ્રાપ્ત થઈ જશે. આશા નામ મનુષ્યાણમ કાચિદ આશ્ચર્ય શૃંખલા, એવી શૃંખલા એટલે સાંકળ, શૃંખલા એટલે સાંકળ, એ એક એવી સાંકળ છે, આશ્ચર્યની સાંકળ છે આશા. એ સાંકળનું નામ શું છે? આશા. કોની એ સાંકળ છે? આમ તો સાંકળ ઢોરની હોય, સાંકળથી ઢોરને બાંધે, પણ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આશા નામની જે શૃંખલા છે એ મનુષ્યની સાંકળ છે. કોની છે? મનુષ્યની સાંકળ છે. જેને જે સાંકળને જે માણસો ચાલી શકે છે, દોડી શકે છે, જે પ્રયત્ન કરી શકે છે, જે મહેનત કરી શકે છે, એવા લોકો પણ એ આશારૂપી સાંકળથી બંધાઈ જાય છે કે એ લંગડા ન હોવા છતાં પણ એક જ જગ્યાએ બેસી રહી છે. આશા છે કે તમને આનો અર્થ સમજાઈ ગયો હશે બહુ વ્યવસ્થિત. યયા બદ્ધા પ્રધાવંતી મુક્તઃ પંગુવત તિષ્ઠંતી, જે લોકો દોડવાને સમર્થો હોવા છતાં પણ એ લંગડાની જેમ બેસી રહે છે. આશાયા શૃંખલા મનુષ્યાણામ આશ્ચર્યકારિણી અસ્તિ. ભાવાર્થજી, આશા નામની શૃંખલા જે છે, આશાની શૃંખલા છે, સાંકળ જે છે એ મનુષ્યોની આશ્ચર્યકારી છે. શૃંખલયા બદ્ધા તિષ્ઠંતી, શૃંખલા દ્વારા જે બદ્ધ લોકો બેસી રહી છે, અને શૃંખલયા મુક્તા ગુરુજી, આમાં હું રેકોર્ડિંગ કરીને પછી મૂકવાનો છું. લિંક અમને કહી દો કે હમણાં લિંક મોકલશે તમને. યયા બદ્ધા પ્રધાવંતી મુક્તા તિષ્ઠંતિ પંગુવત. આશાયા શૃંખલા મનુષ્યાણામ આશ્ચર્યકારિણી અસ્તિ, મનુષ્યને આશ્ચર્યકારી એ શૃંખલા છે. શૃંખલયા બદ્ધા તિષ્ઠંતિ, અને એ આશાથી જે આશા નામની સાંકળથી જે બંધાઈ જાય છે એ બેસી રહી છે. અને શૃંખલયા મુક્તા ગંતુમ
શક્નુવંતી, પણ એ આશા જે રાખતા નથી, પોતાની મહેનતથી જે પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે એ આગળ વધે છે, પણ આશાથી આગળ વધતા નથી. કિંતુ આશારૂપ શૃંખલયા એ બધા તે ધાવંતી એ મુક્તા આશારહિતા તે પંગુવત તથૈવ તિષ્ઠન્તિ. આશાયુક્તા એવ સફલા ભવન્તિ આશારહિતા ન ઇતિ ભાવઃ. હા, અહીંયા થોડો અર્થ અલગ થશે. શૃંખલયા બધા તિષ્ઠન્તિ, શૃંખલયા મુક્તા ગંતુમ શક્નુવંતિ, કિંતુ આશારૂપેણ શૃંખલયા એ બધા તે ધાવંતી. એટલે અહીંયા આશા રાખવાની વાત છે, ક્ષમ્યતા, કે જીવનની અંદર આપણે હજારો નિરાશાઓની અંદર એક આશા, એક અમર આશા છુપાયેલી છે. એટલે ક્યારેય વ્યક્તિએ આશાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. એ આશાથી હંમેશા માણસે બંધાય. પશુ હોય ને એ સાંકળથી બાંધી દે તો એ બેસી જાય, એ ચાલી શકે નહીં. પણ મનુષ્યનું વસ્તુ એવી છે કે મનુષ્ય જો આશા વડે બંધાઈ જાય તો એ હંમેશા આગળ વધે છે. અહીંયા કહેવાનો મતલબ એવો છે, એટલે થોડો વિપરીત અર્થ થયો કે આશા દ્વારા બંધાયેલો મનુષ્ય એને આશા છે કે મને પ્રાપ્ત થશે, મને પ્રાપ્ત થશે, એના માટે એ પ્રયત્ન કરતો રહે છે ને ક્યારેક એ સફળ બની જાય છે. પણ જે આશારૂપી સાંકળથી બંધાયેલો નથી, એમને બેસે ભાઈ કાંઈ પ્રાપ્ત થવાનું નથી, ખોટી હું મહેનત કરવાની, જે કાંઈ આશા જ નથી એ કાંઈ કરી શકતો નથી. 9મો શ્લોક. શૈલે શૈલે ન માણિક્યમ મૌક્તિકમ ન ગજે ગજે સાધવો નહીં સર્વત્ર ચંદનમ ન વને વને. બહુ સરસ શ્લોક છે. ધોળા દેખાય એ બધા ગધેડા હોતા નથી, ધોળું દેખાય એ બધું દૂધ પણ હોતું નથી. એવો બધો શ્લોક છે. શૈલે શૈલે ન માણિક્યમ. શૈલે એટલે પર્વત. હરેક પર્વતની અંદર માણિક્ય હોતા નથી. મૌક્તિકમ ન ગજે ગજે. હરેક હાથીની પાછળ ગંડસ્થળમાં મૌક્તિક હોતા નથી. એટલે બધા હાથી સરખા નથી હોતા, બધા પર્વત પણ સરખા નથી હોતા, એવો કહેવાનો ભાવ છે. સાધવો નહીં સર્વત્ર. બધી જ જગ્યાએ બધા જ પુરુષો કંઈ સાધુ એટલે સજ્જન હોતા નથી. ચંદનમ ન વને વને. બધા જ વનની અંદર કંઈ ચંદન હોતા નથી. કહેવાનો મતલબ અહીંયા એવો થાય છે કે બધા માણસો સરખા હોતા નથી. કોઈ સાધુ હોય તો કોઈ દુર્જન હોય. માણિક્યમ શૈલે શૈલે ન ભવતી. માણિક્ય હરેક શૈલ એટલે પર્વત, બધા જ પર્વતની અંદર હોતા નથી. મૌક્તિકમ ગજે ગજે ન ભવતી. મૌક્તિક એટલે હાથી હોય ને, એ હાથીના કાનની પાછળ ગંડ સ્થળમાંથી કંઈક મદ જરતો હોય, એમાં મૌક્તિક હોય, એ મૌક્તિક પણ હોતો નથી. સાધવ નહીં સર્વત્ર. બધા જ પુરુષો બધી જ જગ્યાએ સજ્જન પુરુષો હોતા નથી. ન ભવંતી. ભવંતી બહુવચન છે. ચંદનમ વને વને ન ભવતી. બધા જ વનની અંદર ચંદન હોતા નથી, ચંદન હોતું નથી. ભાવાર્થ. પ્રત્યેકમ પર્વતે માણિક્ય રત્નમ ન ભવતી. બધા જ પર્વતની ઉપર માણિક્ય રત્ન હોતું નથી. કુત્રચિત એવ ભવતી. કોઈક જગ્યાએ જ હોય છે. તથૈવ પ્રત્યેકમ ગજે મૌક્તિકમ ન ભવતી. હરેક હાથીની પાસે મૌક્તિક નથી હોતું. સર્વત્ર સજ્જના ન ભવંતી. બધી જ જગ્યાએ સજ્જનો નથી હોતા. ન ભવંતી એટલે નથી હોતા. પ્રત્યેકમ વને ચંદનમ ન ભવતી. બધા જ વનની અંદર ચંદન નથી હોતું. અને શ્રેષ્ઠ વસ્તુની દુર્લભાની ભવંતી ઇતિ ભાવઃ. અહીંયા કહેવાનો મતલબ એવો છે કે શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ હોય એ બધી જગ્યાએ પ્રાપ્ત થતી નથી. એ કોઈ જગ્યાએ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, એવો ભાવ છે, દુર્લભ હોય છે. આગળનો 10મો શ્લોક. અપમાનમ પુરસ્કૃત્ય માનમ કૃત્વા તુ પૃષ્ઠતઃ સ્વકાર્યમુદ્ધરેત પ્રાજ્ઞઃ સ્વાર્થભ્રંશો હિ મૂર્ખતા. પ્રાજ્ઞઃ અપમાનમ પુરસ્કૃત્ય માનમ તુ પૃષ્ઠતઃ કૃત્વા સ્વકાર્યમ ઉદ્ધરેત. પ્રાજ્ઞઃ નામ બુદ્ધિશાળી. પ્રજ્ઞા એટલે બુદ્ધિ, અને પ્રજ્ઞા જેની પાસે હોય એને પ્રાજ્ઞઃ કહેવાય. એટલે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય અપમાનને પાછળ મૂકી દે, માનમ કૃત્વા અપમાનને આગળ મૂકી દે. એટલે કોઈ કાર્યની અંદર કદાચ એને અપમાન પ્રાપ્ત થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલશે. અપમાનમ પુરસ્કૃત્ય. પુર એટલે આગળ, અને પુરસ્કૃત્ય એટલે આગળ રાખીને, અપમાનને આગળ રાખીને. માનમ કૃત્વા તો પૃષ્ઠતઃ. માનમ તું પૃષ્ઠતઃ કૃત્વા. માનને પાછળ મૂકી દે.
સ્વકાર્યમ ઉદ્ધરેત, પોતાના કાર્યની સિદ્ધિ એ કરે છે. હિ સ્વાર્થભ્રંશ મૂર્ખતા, સ્વાર્થભ્રંશ મૂર્ખતા, અને સ્વાર્થ માટે જો આવું બધું કરતો એ મૂર્ખતા ભર્યું છે. ભાવાર્થ જોઈ લઈએ. બુદ્ધિમાન જન સ્વસ્ય અપમાન ન ગણયિત્વા, બુદ્ધિમાન પુરુષ પોતાનું અપમાન ન ગણીને, માનમ ચ પૃષ્ઠતઃ નિધાય, માનને પાછળ રાખીને, સ્વકાર્યમ યથાકથમપી સાધયેત, પોતાનું કામ કોઈ પણ રીતે, યથાકથમ કોઈ પણ રીતે પોતાનું કાર્યને સિદ્ધ કરે છે. એ માન કે અપમાનમાં માનતા, એનું અપમાન થાય તો ચાલશે, માન ન કોઈ આપે તો ચાલશે. સ્વકાર્ય સ હાનિ મૂર્ખતા એવા, પણ પછી માન મેળવવા માટે પોતાના કાર્યની અંદર જો હાનિ થાય તો એ મૂર્ખતા છે. અતઃ યાવત કાર્યમ ન સિદ્ધ્યતિ તાવત માનમ અપમાનમ ચ ન ગણયેત ઇતિ ભાવ. જ્યાં સુધી આપણું કાર્ય સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી માન અને અપમાન અને આપણે ગણવું જોઈએ નહીં, આપણું કાર્ય સિદ્ધ થવું જોઈએ. તો આ પ્રકારના રત્ન આપણને પ્રાપ્ત થયા. શબ્દાર્થ જોઈએ. પાત્રતામ એટલે યોગ્યતા, અલસસ્ય એટલે પ્રમાદયુક્તસ્ય, પ્રમાદયુક્ત એટલે આળસુ, શૈલે નામ પર્વતે, પ્રાજ્ઞ એટલે વિદ્વાન. શબ્દાર્થનો મતલબ અહીંયા પર્યાયવાચી થશે હે ને. પ્રયોજનમ એટલે હેતુ, કારણ. મૂઢૈ નામ મૂર્ખૈ, પાષાણ નામ શિલા એટલે પથ્થર. અને આમાંથી સ્વાધ્યાય પણ તમારે ઋષિકુમારોએ કરી લેવાનું છે. જેમણે આ વિડીયો જોયો છે બધાએ સ્વાધ્યાય કરી લેવાનો છે. તો છાત્ર પ્રવૃત્તિની અંદર છાત્રાહ પ્રેરણાદાયકાની અન્યાની અપી સુભાષિતાની અવગચ્છેયુ, બીજા સુભાષિતો પણ તમારે શોધવાના. અને અહીંયા આવશો એટલે વધારે સુભાષિતોનો અભ્યાસ આપણને થશે જ. તો આ રીતે આપણો બાલ સુભાષિતાની પાઠ અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આમાં તમને જે કંઈ ન સમજાતું હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો અને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, ફોન પણ કરી શકો છો. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ.